یہی پتہ نہیں ہے اسلام ہے کیا، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اطمینان سے میری بات کو سن لیجیے، میرا مقصد آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا نہیں، میں اس بیماری کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں جس بیماری کی وجہ سے اب مریض صحت مند نہیں ہو رہا، جس بیماری کی وجہ سے اب ہم اقتدار میں نہیں آ رہے، اب ہم طاقتور نہیں ہو پا رہے، جس بیماری کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ ہمارے اکابر تقوی والے تھے، ہم کون سے مسلمان بن گئے بھائی؟ فتوے والے۔ کون سے بھائی؟ بولتے رہو، کھانا تو کھلایا مولوی ساجد صاحب نے، الحمدللہ۔ تو فتوے والے بن گئے، فتوے والوں کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، زکوٰۃ سے نہیں، یہ تو فارمیلٹیاں بنا دی ان مسلمانوں نے۔ ان کو فتویٰ چاہیے مولوی کے خلاف، فتویٰ چاہیے پڑوسی کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنے سگے بھائی کے خلاف، فتویٰ چاہیے پردھان کے خلاف، فتویٰ چاہیے قبرستان کے متولی کے خلاف۔ ان کے پاس سوائے فتووں کے بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کی مدد جو ہے وہ نکل گئی ہے، اللہ کی مدد نکل گئی۔ علامہ عامر عثمانی نے کہا نا کہ ہماری پستی کی انتہا کیا، کہتا ہے ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ یہی پتہ نہیں ہے اسلام ہے کیا، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ آج کوئی غیر مسلم دوست آ کے اگر آپ سے پوچھ لے کہ میاں صاحب ذرا ہمیں اسلام سمجھا دو، تو دائیں بائیں بگلے جھانکتے ہیں، وہ لوگ بگلے جھانکتے ہیں جو دوسرے کو یہ کہتے ہوئے سلوار ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، وہ بگلے جھانکتے جو دوسروں کو یہ بتائیں گے کہ کرتا کیسے پہننا کیسے نہیں پہننا، جو یہ بتائیں گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ امام کو کب نوکری سے نکالنا ہے کب اس کو رکھنا ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال کون کھائے گا کون نہیں کھائے گا، لیکن جب ان کو کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ ہم کو اسلام سمجھا دو تو ان کے پلے کچھ نہیں، پھر یہ بگلے جھانکتے ہیں۔ میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ نے ہمیں میدان میں اتارا کیوں ہے؟ کیا ہمارا صرف مقصد مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھانا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور مقاصد محمد الرسول اللہ نے ہم کو دیے؟ کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آ جاتا ہے مسجد میں، وہ آ کے اگر پوچھتا ہے انصاری صاحب قریشی صاحب پٹھان صاحب ذرا ہمیں 2 منٹ میں اسلام سمجھا دو، ہم سجے کھبے دیکھتے ہیں، یار اس کو کیسے سمجھائیں 2 منٹ میں اسلام، اسے کیا بتائیں ثنا کیا ہوتی ہے، درود کیا ہوتا ہے، سلام کیا ہوتا ہے۔ پھر مولوی کو پوچھنے جاتے ہیں مولوی صاحب ایک غیر مسلم قرآن شریف مانگ رہے ہیں، انہوں دے دئیے کہ نہ دئیے، تہاڈے پیو دا قرآن ہے بھی یہ مانگ رہا ہے قرآن، اس کو دے دیں یا نہ دیں۔ ایک سازش کے تحت پچھلے 70-80 سالوں میں اس بات پر محنت کی گئی کہ مسلمانوں کو یہ سمجھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہے اور اسلام بھی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم کے تو سلام کا جواب بھی دینا نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں حرام ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ نے تو گرتے ہوا کو چھاتی سے لگایا، محمد الرسول اللہ نے ظلم کرنے والوں کو دعائیں دی، محمد الرسول اللہ نے ان کے اوپر تشدد کرنے والوں کا جنازہ تک
बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। ये कौन से मुसलमान हैं जो दूसरे आदमी को उसकी जात और नस्ल, उसकी बरादरी और रंग की बिना पर अपने से कमतर समझते हो? कान खोल के सुन लो, जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेवा भी हो और वो मजहब की बुनियाद पर किसी से नफरत करता हो, वो ये समझता हो कि ये मेरी बरादरी का नहीं, मेरी नस्ल का नहीं, वो सब कुछ हो सकता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम ने तो दो बातें की पूरी दुनिया से, कुर्बान जाऊं सोहने नबी की ज़ात पर, दो बातें की, और दो बातें ऐसी की कि दुनिया की सारी हुकूमतें घुटना टेक गई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। अब वो दो बातें ही हमारे पास है। कोई हमसे पूछ ले जी इस्लाम क्या है, कोई समझा देगा 1 मिनट में इस्लाम क्या है? दूर दूर तक ऐसे लोग मुसलमानों में आपको आज नहीं मिलेंगे। राह चलता हुआ बंदा कोई पूछ लेना, मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा आप मुसलमान हैं? हाँ जी, ज़रा ये तो बताओ मुसलमान कहते हैं किसको हैं? फिर बगले जागने लगेगा कि ये तो लंबा चौड़ा मसला है, इसको सड़क पे बता दूँ। अरे मुसलमान तो कहते ही उसको हैं जो एक लम्हे में बता दे मुसलमान है क्या, इस्लाम क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। थोड़ा सा काम करना है, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना है, पढ़ते ही इस्लाम का मफहूम समझ में आ जाए। मुझे मेरे गैर मुस्लिम दोस्त पूछते हैं इस्लाम क्या, मैंने कहा मैं आपको आसानी से बताता हूँ कि आपकी बीवी चाहती है ना कि आप किसी और के साथ ताल्लुक न बनाए, और ये शौहर चाहता है कि इसकी बीवी किसी और के साथ ताल्लुक न बनाए, ये मालिक चाहता है कि ये नौकर इसके वफादार रहे, और ये हुक्मरान चाहते हैं कि ये मुलाजिम इनके वफादार रहे। मैंने कहा मेरे नबी ने भी तो यही कहा कि वो जिसने पैदा किया जो अल्लाह है वो भी ये चाहता है कि दर दर पे ठोकरे ना खाओ, एक अल्लाह की इबादत करो। पहला काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो इनकलाबी किया, लोगों को एक ही पैगाम दिया कि दर दर की ठोकरें, एक अल्लाह की इबादत करो। ये ऐसा बुनियादी पैगाम था कि पूरी कायनात के तड़पते हुए लोग इकट्ठे हो गए। और फिर लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह मुसलमान कितना हो जाइए, पक्के कितना बन जाइए? फरमा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने अमल से, किरदार से, कि दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा दे दो, तुम मुसलमान हो। जो बंदा अल्लाह को मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखता है और यह कहता है कि छुआछूत हराम है, वो मुसलमान है। बस यही इस्लाम है, हो गया मुकम्मल इस्लाम। अब यहीं तो आके हम मार खा रहे हैं। ये दो सिफ्तें जो नबी ने दी थी, दो सिफ्तें कौन सी? एक तौहीद वाली और दूसरा बिलाल को बराबर बिठाने वाली, उसामा को सरदारी अता करने वाली। वो जहां बिलाल हबशी को बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ाया जाता है, जहां गुलामों को छाती से लगाया जाता है, ये दो काम ही हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ढीले कर दिए। अब दर दर की ठोकरें खा रहे। जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली दो बातों पर, क्या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कामिल ईमान नहीं होगा, कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती। अबू जहल ने आके कहा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ अबू जहल दुश्मनी करता था? अरे अबू जहल डरता भी बहुत था, डर गया, कहने लगा सोनिया अल्लाह के नबी मानता हूं आपको, बैतुल्लाह का मुतवल्ली भी, काबे का सरदार भी, और क्या कहा? कहता अल्लाह को भी मानता हूं। आज से आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन हम आपके अल्लाह को मानेंगे, एक दिन के लिए लात और उज़्ज़ा को मान लो। सोहने नबी ने फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज मिला के रख दोगे तो मैं अल्लाह की तौहीद का इनकार नहीं करूंगा। ये इतना खूबसूरत मुल्क है जिसने कहा कि अपने मज़हब पर चलो, आज़ादी है। लोगों ने आके, अबू जहल ने हमें कहा कि नाम अलग अलग रखें, खुदा तो एक ही। हमने कहा हाँ जी। अब जिनके ईमान में कीड़े पड़ गए हों,
जो बच्चों को ढोल बजाने से ना रोक सकते हो और ईमान की बात पर एक गैर मुस्लिम दोस्त को इतना ना कहते हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तमाम मजहबों की एहतराम करना हम पर लाजिम है, लेकिन हम सजदा सिर्फ एक अल्लाह को करते हैं जिनकी जुबान इतनी भी ना हिलती हो, वो किस शक्ल को लेकर अल्लाह के हुजूर सजदा रोज होते हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सोने नबी ने कहा था कि ईमान वाला तो वो है जो दिल के साथ और जुबान के साथ, दिल के साथ और जुबान के साथ इस बात का ऐलान करते आओ कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। भाई यही बुनियादी बात आपको समझानी कि इस्लाम दो लफ्ज़ है। कोई गैर पूछे दोस्त इस्लाम क्या है भाई? हम एक अल्लाह को मानते हैं और दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देते हैं। हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम एक बर्तन में खाना खाते हैं। हम एक अल्लाह को मानते हैं, अमीर गरीब एक सफ में खड़े होते हैं। हम एक अल्लाह को मानते हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए तैयार नहीं है। ये इस्लाम की बुनियाद है। दुनिया से इंसानी गुलामी का खात्मा अगर कोई चीज करती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।